جو پینل آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمام پہلو اسٹینڈنگ پینل، اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد اسٹینڈنگ پینل بھی پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے قانون کو سامنے رکھتے ہیں، میم قانونی رائے۔ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات آتی ہے تو پارلیمنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور طاقتوروں کا احتساب کرنے والا، اور تمام میڈیا پہ طاقتور کا نام بھی، ہمارا موبائل بھی ہلنا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں حب نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ یہ جو پینل آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمام پہلو اسٹینڈنگ پینل، اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد اسٹینڈنگ پینل بھی پیش خدمت ہے۔ پریس کلب کے باہر موجود ہے، روڈ کے اوپر موجود ہے، اور عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی اور معصوم بچیاں، یہ جو خاتون میں تصاویر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خالی تصاویر نہیں، دکھ بری داستانیں ہیں۔ قانونی رائے ایمان مداری سے سنیں گے، اور آئینی تحریک تحفظ پاکستان کے ترجمان ان سے بھی سیاسی جائزہ لیں گے، اور سینیٹر مشتاق صاحب سے بھی سیاسی جائزہ لیں گے، اور ناظر بلوچ صاحب سے ہم ذرا میڈیا کے اوپر تبصرہ لیں گے کہ میڈیا کور کیوں نہیں کر رہا۔ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، لیکن سب سے پہلے قانون کو سامنے رکھتے ہیں۔ میم قانونی رائے۔ قانونی رائے تو یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی علاقہ میجسٹریٹ کا آرڈر نہیں ہے جس کے ذریعے انہوں نے ایک شارع عام کو بلاک کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد کے تمام رہائشیوں کو یہ تکلیف دے رہے ہیں، جو لوگ ادھر گھروں میں رہتے ہیں وہ باہر نہیں آ پا رہے، کوئی کہیں جا نہیں پا رہا۔ تو پولیس نے جو یہ کیا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ 3 دن سے یہ فیملیز ادھر بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے کوئی روڈ نہیں بلاک کیا، آج اسلام آباد پولیس نے ساری سڑکیں خود بند کر دی ہیں۔ میم جس آئین اور قانون کی بات کریے، اس آئین اور قانون کی رکھوالے تحفظ کرنے والے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخونزادہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سن ہمارا آئین کتنے تحفظ ہے فراہم ہمیں کر رہی ہے، اور ہمارا آئین خود محفوظ ہے؟ یہ آئین تو اس وقت موجود نہیں ہے پاکستان میں، غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی غیر اعلانیہ مارشل لاء کے ثمرات ہے۔ آج ہمارے ایکس پارلیمنٹیرین مشتاق صاحب ہمارے سامنے کھڑے، ان کو جس طریقے سے زد و کوب کیا گیا، ہراساں کیا گیا، تو کیا پارلیمنٹیرینز کی اس ملک میں یہ عزت رہے گی؟ یہ سیاسی، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان کا آئین اس کو اجتماع اور احتجاج کا حق دیتا ہے، تو اگر آئین امپلیمنٹ ہوتا آج تو کیا یہ لوگ اس طرح در بدر ہوتے؟ اور یہ 3 دن ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنا پیسفل اجتماع کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ٹینٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ آج جب دھوپ نکلی ہے تو انہوں نے راستے بند کر دیے۔ تو میرے خیال میں آئین تو اس وقت معطل ہے، اس لیے ہم اس کی تگودو کر رہے ہیں کہ ان سیاسی قوتوں کو، ان سیاسی ذہنیتوں کو اکٹھا کرے، اور پاکستان میں آئین کا تحفظ اس لیے یقینی بنایا جائے کہ اگر ہم نے آج بھی آئین کا دفاع نہ کیا تو پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ چل پڑے۔ مشتاق صاحب آپ کو بتائیں گے، میں بھی اس علاقے سے ہوں، خیبر پختونخوا میں خودرو تحریکیں چلی ہے، باجوڑ سے لے کر خیبر تک لاکھوں کی تعداد میں انسان نکلے۔ 76 سال بعد بھی پشتون بلوچ اس ملک میں امن اور اپنے وسائل پہ اختیار مانگ رہے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ پستائی دور ہم نے کبھی مارشل لاء میں نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے۔ اور اب جس طرح بسیں لے کے آئے تو ہمیں خدشہ ہے کہ زبردستی ان کو ڈپورٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، مزاحمت کریں گے، آخری وقت تک ان کی انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ ناظرین، میں ذرا قانون کو ریلیکسیشن دینا چاہ رہا ہوں اور تحفظ کو بھی ذرا ریلیکسیشن دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں پولیٹیکل معاملات کے اوپر۔ سینیٹر مشتاق صاحب، سر ایز اے سیزن پالیٹیشین، سینیٹرز کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ دکھ ہے، افسوس ہے مجھے، اسلام آباد پولیس نے، شہباز حکومت کے سرپرستوں نے، اہلیان پنڈی نے ان کو اوپن ایئر پریزن بنا دیا ہے۔ آپ نے جیسے خود کہا، میڈیا کی آواز دبا دی گئی ہے، میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بلوچ جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے مائیں بہنیں آئی ہیں، آپ یہ عقب میں دیکھ رہے ہیں، بیٹھی ہیں بیچاری، مظلوم ہیں، ان کو دیکھ کے بندے کو ترس آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے لوگ غائب ہیں، مانگتے کیا ہیں؟ یہ نہیں مانگتے، ابھی ایک ماں بتا رہی تھی کہ ہم یہ نہیں مانگتے کہ آپ ہمارے لوگوں کو بازیاب کریں، ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ ان کو عدالت میں پیش کرو، عدالت میں عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ سر ہم تسلیم۔ بالکل، فیئر ٹرائل کا حق انڈر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10A، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ مانگتے ہیں۔ تو دراصل یہ بلوچ نہیں ہے جو دستور کو نہیں مان رہے، یہ ریاست کے اہلکار ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، ریاست کو چلانے والے ہیں جو دستور کو نہیں مان رہے۔ تو یہ تو بیچارے زندگی کا حق مانگ رہے ہیں، فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں۔ آپ نے خاردار تار لگا دی، راستے بند کر دیے، یہ بسیں منگوائی ہیں انہوں نے۔ اب یہ دوسری دفعہ
अगर इन बलोच ख़वातीन बच्चों बच्चियों को गिरफ़्तार करके इन बसों में बंद करके बलूचिस्तान भेजा गया, इस्लामाबाद से बड़ा ख़तरनाक मैसेज ये जाएगा। मैं आपको बताऊँ, इसके बड़े ख़तरनाक असरात पाकिस्तान की कौमी यकजहती, पाकिस्तान की जोग्राफिया, पाकिस्तान की दस्तूर, पाकिस्तान के इत्तेहाद व इत्तेफाक पे होंगे। और जो लोग ये कर रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। आपका ख्याल ये है कि हम तशद्दुद करके इनको डरा देंगे, जोत कूब करके उनको बसों में बंद करके बलूचिस्तान भेज देंगे और मामला हल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? ना हल होगा ना ख़त्म होगा, उससे ज़्यादा ताकतवर अंदाज से उभरेगा। इसलिए सेनेटर मुश्ताक साहब कतकलावी माँ आपकी तरफ आ रहे हो, लेकिन जो कि मैंने एक वो जिस तरह हिंदी ज़बान में कहते हैं पत्रकार को मैंने एंगेज किया, उसको बार बार मेरे ख्याल में मैसेज मौसूल हो रहे हैं, तो वो भी अपनी तरफ उसमें हैं। मैं सिर्फ जानने की कोशिश करूँगा नादिर बलोच साहब कि मीडिया कहाँ है। सेनेटर मुश्ताक साहब के पास आ रहा हूँ वापस, लेकिन आप ये बता दीजिए कि हमारे इस वक्त मीडिया, जो कि आप ख़ुद भी बहुत सारे मीडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, मीडिया हाउसेज मुख्तलिफ चैनलों में हम साथ साथ भी रहे, तो वो सारे चैनल्स कहाँ हैं? देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान का मीडिया एक वक्त था कि वाइब्रेंट कहलाता था, मुतनव्वे, आज़ाद, मुहतसिब और ताकतवरों का एहतसाब करने वाला और बर वक्त असरअंदाज होने वाला। आज देख लें यहाँ पर तमाम मीडिया आपने ताकतवर का नाम ली, हमारा मोबाइल भी हिलना शुरू हो गया। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज़ादी यहाँ तक देख लें कि आप यहाँ पर आते भी हैं, रिकॉर्डिंग कर भी लें, उसको ऑन एयर नहीं कर सकते, उसको स्क्रीन पर नहीं चला सकते। क्या ये लोग बैन हैं, कालाधन है, किसी और देश से हैं? इवन कि इस चैनल पर मोदी की तस्वीर और मोदी का पैगाम तो चल सकता है, लेकिन इनका नहीं चल सकता, या एक अडियाला वाले का नहीं चल सकता। तो आज़ादी तो मेरे ख्याल में छिन चुकी है। और 26वें आईनी तरमीम, क्या होगा तस्वीर चल सकता है। 26वें आईनी तरमीम के बाद हमारे सियासतदानों ने अपनी कहते हैं ना इज़्ज़त आबरू उठाकर इनको दे दी है। अब जजेस भी फारिग हैं और पार्लियामेंट ऐवान बिल्कुल बराए नाम है। सिर्फ अब तो ख्वाजा आसिफ ने ख़ुद तस्लीम कर लिए, मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक साहब, कि जनाब हम तो बस वही ना इन वर्ड्स ऑफ अदर के उतरी तमाशा चल रहा है, आगे ये है पीछे वही चला रहे हैं। इनके पास इतना ही है कि बस ये मजलूम के लिए तवाना आवाज़ है सेनेटर मुश्ताक साहब, और हर फोरम पे हर जगह पे पहुंचती भी है, इसमें कोई शक भी दोहराई भी नहीं है। सर, आपने यहाँ पे बड़े ज़िम्मेदार किस्म की मीडिया टॉक की और आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया कि मैं पार्लियामेंट से पूछता हूँ, तो मेरा एक मासूमाना सवाल है, हमारा पार्लियामेंट बाइख्तियार है जो आप पार्लियामेंट से पूछते हैं? बाइख्तियार नहीं हो तो साबित उन्होंने पार्लियामेंट ने साबित कर दिया। जब 26वीं आईनी तरमीम की बात आती है तो पार्लियामेंट एक्टिव हो जाता है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात आती है तो पार्लियामेंट एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब चीनी चोरों की बात आती है, जब IPPs के माफिया की बात आती है, जब मजलूम बलोचों की बात आती है, जब पुख्तूनों के बहने वाले खून की बात आती है, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के एहतसाब और उसके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के लैंडमार्क वर्डिक्ट की बात आती है, तो पार्लियामेंट वो खामोशी इख्तियार कर साम सूंघ जाता है, उसका दम जो है वो घुटने लगता है। तो पार्लियामेंट ने साबित कर दिया है कि पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, माफिया की अमाजगाह है। सारे माफिया के लोग बैठे हुए हैं। और मुझे दुख ये है कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और खैबर पुख्तनख्वा से जिस तरह अवाम के नुमाइंदों के बजाय सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं और पार्लियामेंट पर भी एक्टिव है, पार्लियामेंट पर भी एक्टिव, पार्लियामेंट में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी सिर्फ एक ही मेरिट है कि वो माफिया है। कुछ लोग तो अपने फार्म हाउसेस बुला के खाना खिला के टिकट वसूल कर लेते हैं। हाँ, और मैं आप नाज़र बलोच साहब स्माइल दे रहे हैं, सर लगता है समझ गए। इदारे से आदमी तवक्को भी नहीं कर सकता, ना मुतालबा कर सकता, इसलिए कि सारे इदारे इंतहाई तनज़्ज़ुल का शिकार हैं। लेकिन मैं आवाम से कहता हूँ कि अवामी एहतसाब इन लोगों का, इन पार्टियों का, इन शख्सियात का, इन लीडर्स का होना चाहिए। जो जिस तरह आवाम को वो करेगा कौन सा? अवामी एहतसाब, आवाम अपने जज्बात से, अपने एहसासात से, अपनी सोशल मीडिया से, अपनी वोट की ताकत से, अपनी आवाज़ की ताकत से इनका एहतसाब करें, इनको एक्सपोज करें, उनको उनके चेहरे से निकाब उतार दें, उनके सामने ले आएँ और उनको अपनी नफ़रत का निशाना बनाएं। 8 फरवरी को किया नहीं था सर आवाम ने, 8 फरवरी को अवाम ने वोट भी दिया, 8 फरवरी फिर फॉर्म 47 आ गया। 8 फरवरी का तो अवाम ने कर दिया। और सच्ची बात यह है कि इलेक्शन का इंतखाबी निशान नहीं था, लीडरशिप जेल में थे, पार्टी के ऊपर पाबंदी थी और अदालत बिगड़ चुका था। अदालतें और इलेक्शन कमीशन और FIA और पुलिस और नैब सब के सब वो PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ लगी थी। लेकिन उसके बावजूद 2/3 अक्सरियत और मैंडेट मिल गया है। आवाम ने कर दिया, आवाम कर सकती है, इसलिए मैं दोबारा आवाम से कहता हूँ कि करें। लेकिन ये अब PTI की उस क़ियादत की कमज़ोरी है
यानी मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो PTI के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ था और इसकी हिफाजत थी, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी जो मौजूदा लीडरशिप बाहर और असम्बली और सेनेट के अंदर बैठी हुई है। मसला जो है इस तहफ़्फ़ुज़ न करने का, वो बाहर नहीं है, वो PTI के अंदर है। उनको अपनी मंजीर तले डांग तैरनी चाहिए। पाकिस्तान उसी वक्त दोलख्त हो गया था जब मैंडेट आप तस्लीम नहीं करते, और इसके नतीजे में जो दरारें पड़ती है, जो जोग्राफिया, कौमी यकजहती, सालमियत को नुकसान पहुँचे, उसका बैरकों के अंदर रहने वाले और फ़ौजी गमलों में उगने वाले सियासतदान एहसास नहीं कर सकते। सेनेटर मुश्ताक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान मज़ारी साहिबा का और अखुनज़ादा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।